Good morning, everyone. Under subject pharmaceutics first, we learn about chapter that is the introduction to different dosage forms. And in this in this chapter, we learn about last lecture we learn about the emulsion. So, what is the emulsion? An emulsion is a biphasic liquid preparation containing two miscible liquids, one of which is dispersed as minute globules into the other. The liquid which is converted into minute globules is called as dispersed phase, and the liquid which is the globules are dispersed is called as continuous phase. Normally, two immiscible liquids cannot be dispersed for a long period, so an emulsifying agent is added to the system. It forms a film around the globule in order to scatter them identifiably in the continuous phase, so that a stable emulsion is formed. Then next, discuss the classification or types of the emulsion. They have two types. First, oil in water type of emulsion. This emulsion is in which oil is in the dispersed phase, whereas water is in the continuous phase. The oil in water type of emulsion are preferred for internal use. In these emulsions, gum acacia, tragacanth, methyl cellulose, sponins, synthetic substance, and soaps form for monovalent base like sodium, potassium, and ammonia are used as an emulsifying agent. Then second class, in water in oil type of emulsion. In this emulsion, in which water is the dispersed phase, whereas oil is in continuous phase. The wool fat, resins, beeswax, and soaps form from divalent bases like calcium, magnesium, and zinc are used as an emulsifying agent. The oil in water emulsion are mainly used externally as a lotion or creams. Then some again one classification of emulsion according to their use. These are three types: emulsion for oral administration, intravenous emulsion, emulsion for external application. In emulsion for oral administration, they say these are generally oil in water type of emulsion and are used for administration of medicinal oils. The emulsification helps to mask the disagreeable taste and the oily feel of the medicinal oil and thus increase its palatability. For example, liquid paraffin emulsion. Then intravenous emulsion, in which they say the oil soluble sex hormones vitamin A, D, and vitamin K are administered as intravenous injections. The emulsifying oils are also injected as diagnostic aids. This emulsion should have small globule size and must be sterile. Last class of the emulsion, according to their use, that is the emulsion for external use. The emulsion for external application may be both oil in water or water in oil type, but oil in water type emulsion is preferred. When a drug is emulsifying, its rate of penetration through the skin may get reduced. It helps to prolong the action of a drug. Generally, the emulsion for application to the skin are semi-solid at room temperature and are considered to be an excellent vehicle. Then next point that had been discussed in last lecture, that is the test for identification of type of emulsion, in which
they give the 4 tests: dilution test, dye test, conductivity test and fluorescence test. In dilution test, they say the emulsion is diluted with water. In case the emulsion remains stable after its dilution, it is oil in water type of emulsion. The water in oil type of emulsion breaks on its dilution with water, but it remains stable when diluted with oils. Then dye test. Under dye test, they say the scattered red dye is mixed with emulsion. Place a drop of emulsion on a microscope slide, cover it with a cover slip and examine it under a microscope. If the dispersed globules appears red and the ground colorless, the emulsion is oil in water type. The reverse condition occurs in water in oil type emulsion, that is, the dispersed globules appear colorless in the red ground. Next test, that is the conductivity test, in which they say water is a good conductor of electricity, whereas oil is non-conductor of electricity. The conductivity test can be performed by dipping a pair of electrodes connected through a low voltage bulb in the emulsion. If bulb glows on passing the electric current, the emulsion is oil in water type of emulsion, because water is in the continuous phase. In case the bulb does not glow, the emulsion is water in oil type of because oil is in the continuous phase. Next test, fluorescence test. Certain fixed oil possess the physical property of fluorescing in the presence of ultraviolet radiation. On microscopic examination of emulsion under ultraviolet radiation, the whole field fluorescence indicate that oil is present in continuous phase, and droplets fluorescence indicate that oil is present in dispersed phase. Up to here discussing last lecture. Now in this lecture we will learn about next point, that is the suspension. Suspension are the biphasic liquid dosage form. Again सस्पेन्शन काय आहे, बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म आहे, जसं की इमल्शन पण बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म आहे. तसंच सस्पेन्शन आर द बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवायडेड सॉलिड पार्टिकल्स. इमल्शनमध्ये काय आहे, इमल्शन पण बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म आहे, ज्यामध्ये मेडिकामेंट्स ग्लोब्युल्स फॉर्म करतो आणि यामध्ये सॉलिड मेडिकामेंट्स और सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन अ लिक्विड. सॉलिड पार्टिकल्स काय होतात, लिक्विड्सवरती डिस्पर्स होतात किंवा सेमी सॉलिड व्हेकलवरती डिस्पर्स होतात. दॅट इज नथिंग बट सस्पेन्शन. किंवा अजून काय म्हणू शकतो आपण, सस्पेन्शन इज डिफाईन ॲज इट इज द बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट in which finely divided solid particles are dispersed in a liquid or semi-solid vehicle. काय होतं आहे, सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विडवरती डिस्पर्स होतात, वरच्या सरफेसवरती स्प्रेड होतात. दॅट इज नथिंग बट सस्पेन्शन. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही वॉटर घ्या आणि वॉटरवरती चॉक, आपला खडू जो असतो, खडूची बारीक करून पार्टिकल्स त्यावरती टाका. ती चॉकचे पार्टिकल्स काय होतात, त्या वॉटरवरती डिस्पर्स होतात. म्हणजे चॉकचे पार्टिकल्स जसे वॉटरच्या सरफेसवरती डिस्पर्स होतात, तेच सेम एक्झाम्पल, तेच कंडिशन सस्पेन्शनमध्ये घडते. ठीक आहे, दॅट इज नथिंग बट सस्पेन्शन. द सॉलिड पार्टिकल्स ॲक्ट्स ॲज अ डिस्पर्स फेज. कंटिन्युअस फेजमध्ये डिस्पर्स फेज कोणती आहे, जी ग्लोब्युल्स फॉर्म करते ती डिस्पर्स फेज आहे, आणि जी स्प्रेड असते ती कंटिन्युअस फेज आहे. तसं सस्पेन्शनमध्ये काय आहे, सॉलिड्स जे आहेत ते काय आहेत, डिस्पर्स फेज आहे, आणि लिक्विड व्हेकल जे आहे, मग ते मे बी लिक्विड असेल किंवा सेमी लिक्विड असेल, ते आहे कंटिन्युअस फेज. आणि सस्पेन्शन आर जनरली टेकन ओरली अँड पॅरेंटरल रूट. सस्पेन्शन ओरली पण घेतो आपण तोंडाने, किंवा पॅरेंटरल इंजेक्शन आय व्ही असेल, इंट्रामस्क्युलर असेल, इंट्राव्हेनस असेल, या पद्धतीने पण आपण सस्पेन्शन्स ॲडमिनिस्टर करतो. आणि त्याचबरोबर
आपण हे अजून एक्सटर्नली पण सस्पेन्शन एक्सटर्नली पण ॲडमिनिस्टर करतो. दिस डे many suspensions are supplied as dry forms or dry powders which are converted into suspension by adding the specified amount of vehicle before use. मग आता काय होतं आहे की काही सस्पेन्शन काय मिळत आहेत आपल्याला ड्राय फॉर्ममध्ये मिळत आहेत आणि त्याच्यासोबत वॉटर. तुम्ही जर हॉस्पिटलला गेले असताल एखाद्या लहान मुलाच्या किंवा कोणत्या पण जनरल हॉस्पिटलला जर गेले असताल तर आपल्याला 2 वेगवेगळ्या एकाच पॅकेजिंगमध्ये 2 म्हणजे एक वॉटर सेपरेट भेटतं आणि पावडर फॉर्म सेपरेट भेटतो. दॅट इज नथिंग बट सस्पेन्शन. मग त्याचे एक्झाम्पल काय आहे, ॲम्पिसिलिन फॉर ओरल सस्पेन्शन. मग ते का करतात तर स्टॅबिलिटी वेगवेगळे का देतात. वॉटरमध्ये टाकल्याच्यानंतर वॉटरमध्ये मायक्रोबियल ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ होण्याची जास्त शक्यता असते. मग मायक्रोबियल ऑर्गॅनिझम जर ग्रोथ झाले तर ते जे काही सस्पेन्शन आहे ते आपण काम जास्त काळासाठी यूज करू शकत नाही. त्याचे थेरॅपेटिक ॲक्टिव्हिटी कमी होते, प्रिझर्वेशन पॉईंट कमी होतो आणि तो खराब होतो. तर म्हणून स्टेबल राहण्यासाठी काय केलं जातं तर ते स्टेबल राहण्यासाठी 2 वेगवेगळे दिले जातात. सस्पेन्शन पावडर फॉर्म वेगळा दिला जातो आणि त्यामध्ये ॲड केले जाणारं व्हेकल मे बी ते वॉटरच असतं तर ते वेगळं केलं जातं. ज्यावेळेस आपल्याला ॲडमिनिस्टर करायचं आहे त्यावेळेस आपण ते व्यवस्थित मिक्स करतो आणि नंतर ॲडमिनिस्टर करतो. मग एक्झाम्पल ऑफ सस्पेन्शन इन विच ॲम्पिसिलिन फॉर ओरल सस्पेन्शन IP, बेरियम सल्फेट फॉर सस्पेन्शन IP, इन्सुलिन झिंक सस्पेन्शन ॲमॉर्फस, इन्सुलिन झिंक सस्पेन्शन क्रिस्टलाइन. Then some ideal properties of a suspension. First, it should settle slowly. जे डिस्पर्स पार्टिकल स्प्रेड झालेले आहेत, फ्लोट झालेले आहेत, तरंगलेले आहेत वरती सरफेसवरती, जे फ्लोट झालेले पार्टिकल्स अगदी स्लो सेटल डाऊन झाले पाहिजे, ही त्याची पहिली आयडियल प्रॉपर्टी आहे. त्यानंतर इट शुड बी रेडिली रिडिस्पर्स ऑन द जेंटल शेकिंग ऑफ द कंटेनर. आणि शेक केल्याच्यानंतर पुन्हा ते रिडिस्पर्स झाले पाहिजे, पुन्हा स्प्रेड झाले पाहिजे त्या व्हेकलमध्ये. पहिली आयडियल प्रॉपर्टी समजली. शुड बी सेटल डाऊन स्लोली सेटल डाऊन झाले पाहिजे. सेटल डाऊन म्हणजे स्लोली त्या कंटेनरच्या बॉटमला गेले पाहिजे आणि एक साधं शेक केल्याच्यानंतर पुन्हा ते होल कंटेनरमध्ये डिस्पर्स झाले पाहिजे. देन पार्टिकल साईज ऑफ द सस्पेन्शन रिमेन फेअरली constant throughout its long period of undistributed standing. Particle size of suspension fairly constant. Particle size काय असली पाहिजे सस्पेन्शनची सारखी असली पाहिजे. Then the suspension should pour readily and evenly from its container. जे ते कंटेनरमधून इझिली काढता आले पाहिजे. पोर म्हणजे ते इझिली ओतता आले पाहिजे. देन इट शुड बी फ्री फ्रॉम लार्ज पार्टिकल्स. मी अगोदर सांगितलं की सस्पेन्शनमध्ये पार्टिकलची साईज युनिफॉर्म पाहिजे आणि ती पण स्मॉल पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स नको. कारण का विच स्पॉईल इट्स ॲपेरन्स, गिव्ह अ ग्रिटी टेस्ट टू ओरल प्रिपरेशन अँड ऑल्सो कॉज इरिटेशन टू सेन्सिटिव्ह टिश्यू वेन ॲप्लाय एक्सटर्नली. These are the some ideal properties of the suspension. I repeat once again what is the properties of suspension, in which first it should be settled slowly and should be readily redispersed on gentle shaking of the container. Second, the particle size of the suspension remains fairly constant throughout its long period of undistributed standing. Third, the suspension should pour readily and evenly from its container. Last, it should be free from large particles which spoil its appearance, give a gritty taste to oral preparation and also cause irritation to sensitive tissue when applied externally. These are the ideal properties of the suspension.
Then types of suspension, in which according to their pharmaceutical नुसार त्याचे 4 प्रकार पडतात. फर्स्ट ओरल सस्पेन्शन, सेकंड पॅरेंटल सस्पेन्शन, थर्ड ऑप्थॅल्मिक सस्पेन्शन अँड फोर्थ सस्पेन्शन फॉर एक्सटर्नल यूज. सस्पेन्शनचं 4 मेन क्लासमध्ये क्लासिफिकेशन केलं आहे. कशानुसार? अकॉर्डिंग टू देअर फार्मास्युटिकल यूजनुसार सस्पेन्शनचे 4 क्लास सांगितलेत, जे की तुम्ही स्लाईडवरती पाहू शकता. फर्स्ट क्लास पडतो ओरल सस्पेन्शन, सेकंड क्लास पडतो पॅरेंटल सस्पेन्शन, थर्ड क्लास पडतो ऑप्थॅल्मिक सस्पेन्शन आणि फोर्थ क्लास पडतो सस्पेन्शन फॉर एक्सटर्नल यूज. ओरल मीन्स तोंडाने आपण ते ॲडमिनिस्टर करतो, पॅरेंटल मीन्स इंट्राव्हेनस इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शनच्या सहाय्याने ते आपण ॲडमिनिस्टर करतो, ऑप्थॅल्मिक्स इज इंडिकेट टू आय, डोळ्यांसाठी यूज केले जातात, आणि सस्पेन्शन फॉर एक्सटर्नल स्किनला यूज करतो. नाउ डिस्कस इन डिटेल ओरल सस्पेन्शन्स. दिस सस्पेन्शन आर टू बी कन्झ्युम बाय द पेशंट बाय ओरल रूट. म्हणजे हे जे सस्पेन्शन आहे ओरल सस्पेन्शन पेशंट ओरली किंवा तोंडाने घेतले जातात किंवा ओरली ॲडमिनिस्टर करतात. ओरल सस्पेन्शन जनरली कंटेन फ्लेवर अँड स्वीटनिंग एजंट. मग हे ओरल तोंडाने घेतो आहे आपण, ओरल सस्पेन्शन म्हणजे काय, त्याच्या वर्डमध्येच आहे. मग हे जर आपण ओरली घेतो आहे तर मग त्यामध्ये फ्लेवरिंग आणि स्वीटनिंग एजंट, जे वेगवेगळी अनप्लिजंट मास्क असते ती अनप्लिजंट मास्क अवॉइड करण्यासाठी आणि किंवा बिटर टेस्ट मास्क करण्यासाठी स्वीटनिंग एजंट आणि फ्लेवरिंग एजंट यूज केले जातात. दे आर ऑल्सो मेड पॅलेटेबल बाय यूजिंग अ सुटेबल डेरिव्हेटिव्ज ऑफ ड्रग्स. फॉर एक्झाम्पल क्लोराम्फेनिकॉल पॅलिमेट सस्पेन्शन इज प्रिपेअर टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द क्लोराम्फेनिकॉल. त्यांनी एक्झाम्पल सांगितलं की क्लोराम्फेनिकॉल पॅलिमेट सस्पेन्शन प्रिपेअर केलं जातं कशासाठी? टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द क्लोराम्फेनिकॉल. देन पॅरेंटल सस्पेन्शन. द सस्पेन्शन विच आर ॲडमिनिस्टर्ड बाय पॅरेंटल रूट आर कॉल्ड पॅरेंटल सस्पेन्शन. जे सस्पेन्शन पॅरेंटल रूटने म्हणजे इंजेक्शनच्या सहाय्याने इंट्रामस्क्युलर, इंट्राव्हेनस, इंट्राआर्टेरियल याच्या सहाय्याने जे दिलं जातं त्याला म्हटलं आहे पॅरेंटल सस्पेन्शन. आणि त्याची जी पार्टिकल साईज आहे ती पार्टिकल साईज एकदम छोटी पाहिजे, जेणेकरून ती सिरिंगच्या निडलमधनं पास झाली पाहिजे. द पार्टिकल साईज ऑफ द ड्रग ऑफ दिस सस्पेन्शन शुड बी सच that it can be easily passed through the needle of syringe. And viscosity of suspension should not interfere with its flow through the syringe needle. This suspension should be sterilized. आणि हे सस्पेन्शन मस्ट बी काय असले पाहिजे? स्टरिलाइज असले पाहिजे. Then next class of the suspension, that is the ophthalmic suspension. These are not commonly used as compared to eye drops. आय ड्रॉप सारखे नसतात, पण यूज कुठे केले जातात? आयमध्येच यूज केले जातात. ॲडमिनिस्ट्रेशन मेथड पण तीच आहे, सेम ड्रॉपसारखीच, आय ड्रॉपसारखीच, पण हे आय ड्रॉप नाही. These are prepared only those cases when drug is insoluble in desired solvent or unstable in liquid form. ऑप्थॅल्मिक सस्पेन्शन केव्हा प्रिपेअर केले जातात? ज्यावेळेस ड्रग हा डेझायर्ड सॉल्वंटमध्ये इन्सोल्युबल असतो किंवा त्या लिक्विडमध्ये तो स्टेबल राहत नाही. त्याच कंडिशनमध्ये काय केले जातात? हे ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन तयार केले जातात किंवा ऑप्थॅल्मिक सस्पेन्शन तयार केले जातात. द पार्टिकल साईज ऑफ द आय सस्पेन्शन शुड बी फाईन इनफ सो दॅट इट शुड बी नॉन इरिटंट टू द आय. पार्टिकल साईज पण याची कशी असली पाहिजे? फाईन, अगदी छोटी असली पाहिजे, जेणेकरून आयला इरिटेट होणार नाही. बरोबर आहे, कारण आपल्या डोळ्यामध्ये अगदी बारीक कचरा जरी गेला तर ते आपल्याला इरिटेट होतं. तर त्यामुळे ऑप्थॅल्मिक सस्पेन्शनमध्ये पार्टिकलची साईज अगदीच बारीक पाहिजे, जेणेकरून आयला डोळ्यांना इरिटेट झालं नाही पाहिजे. द सस्पेन्शन शुड बी आयसोटोनिक हॅव्हिंग डेझायर्ड विस्कोसिटी अँड स्टरिलाइज. दिस इज द ऑप्थॅल्मिक सस्पेन्शन. Then next or last class of the
suspension, that is nothing but suspension for external use. The suspension are meant for external use. हे सस्पेन्शन एक्सटर्नली स्किनवरती अप्लाय केले जातात. मग त्याचे एक्झाम्पल आहेत लोशन्स, इनहलेशन्स, एअर ड्रॉप्स. द सस्पेन्शन कंटेन व्हेरी स्मॉल पार्टिकल टू अवॉइड ग्रिटीनेस. यामध्ये पण काय असते, अगदी स्मॉल पार्टिकल साईज असते. म्हणजे समजलं आहे तुम्हाला, तीनही टाईपच्या सस्पेन्शनमध्ये पार्टिकल साईज अगदी स्मॉल आहे. पॅरेंट्रल, ऑफ्थॅल्मिक आणि सस्पेन्शन फॉर एक्सटर्नल यूज. ओरलमध्ये थोडीशी पार्टिकल साईज जास्त असली तरी काही अडचण येत नाही. ठीक आहे, पण मेन तीनमध्ये पण एक सेम सेंटेन्स आहे की पार्टिकल साईज अगदी स्मॉल आहे. द सस्पेन्शन आर ऑल्सो क्लासिफाय ॲज फ्लॉक्युलेटेड अँड डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन. पुन्हा जे सस्पेन्शन एक्सटर्नली यूज करतात त्याचे पुन्हा दोन क्लास पडलेत, फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन अँड नॉन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन. फ्लॉक्युलेटेड मीन्स जे सस्पेन्शन खाली सेटल डाऊन पार्टिकल्स काय त्यात इन्सोल्युबल आहेत किंवा त्या फ्लोटवरती तरंगलेले आहेत आणि त्यानंतर आपण काय केलं आहे, ते सस्पेन्शन स्टेबल ठेवलं आहे. स्टेबल ठेवल्याच्यानंतर ते पार्टिकल्स काय होणार आहेत, बॉटमला जाणार आहेत. मग बॉटमला गेल्याच्यानंतर जे केक फॉर्म करतात त्याला म्हटलं आहे फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन. आणि बॉटमला जाऊन पण ते केक फॉर्म करत नाही, तर थोडंसं डिस्टन्स ठेवून सेटल होतात, त्याला म्हटलं आहे नॉन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन. समजलं आहे, सेटल डाऊन झाल्याच्यानंतर ते पार्टिकल्स एक गोळा तयार करत नाही, केक तयार करत नाही, त्याला म्हटलं आहे नॉन फ्लॉक्युलेटेड. आणि जे सेटल डाऊन होऊन केक फॉर्म करतात, एक गोळा फॉर्म करतात, त्याला म्हटलं आहे फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन्स. द सस्पेन्शन आर said to be flocculated when the individual particles are in contact with each other and form a network-like structure. Whereas in case non-flocculated suspension, the individual particles exist as a separate entity. आत्ता सांगितलं मी की जे नेटवर्क लाईक केक फॉर्म तयार करतात ते फ्लॉक्युलेटेड, जे सेपरेट एंटिटी थोडंसं सेपरेट राहतात ते नॉन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन्स. All suspensions should be packed in containers having adequate airspace above the liquid to permit adequate shaking. आणि कंटेनर सगळे सस्पेन्शन हे कंटेनरमध्ये पॅक करण्याच्या अगोदर त्यामध्ये थोडंसं जागा ठेवलेली आहे त्यांनी. कारण का की सस्पेन्शनची डायरेक्शनच काय आहे, शेक वेल बिफोर यूज. म्हणजे ते आपल्याला यूज करण्या अगोदर व्यवस्थित शेक करून घ्यावे लागतात. मग शेक करता यावेत म्हणून त्यामध्ये थोडीशी जागा एअरस्पेस सोडलेली आहे. The oral suspension should be packed in wide mouth bottles to promote a removal of suspension. The suspension should be stored in tight containers, protect from freezing, excessive heat and light. The suspension should be shaken before use to ensure a uniform distribution of solid in the vehicle, thereby giving a uniform and proper dosage form. In this lecture we discuss about whole suspension, what is the suspension, then what is the ideal properties of suspension, then classification of suspensions. I repeat, what is the suspension? Suspension are the biphasic liquid dosage form of medicament in which finely divided solid particles are dispersed in a liquid or semi-solid vehicle. That is nothing but suspension. Remaining part will be discussed in next lecture. Thank you.